रॅशनल अँड इररॅशनल नंबर्स. परिमेय आणि अपरिमेय संख्या. लेट्स लर्न. चला शिकूया. डेसिमल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रॅशनल नंबर्स. डेसिमल म्हणजे दशांश, रिप्रेझेंटेशन म्हणजे रूप, दशांश रूप, ऑफ म्हणजे रॅशनल नंबर म्हणजे परिमेय संख्येचे दशांश रूप. आज काय पाहिजे आपल्याला? परिमेय संख्येचे दशांश रूप पाहिजे. काल आपण पाहिलं comparison of a rational number. We will revise yesterday's first practice set point 1.2 मध्ये first -7 and -2. Which number is small and which number is greater? On a number line, here is a 0, -1, -2, -3, -4. On a number line, the right side number is greater and left side number is smaller. Here see 5, 6 and 7. Here -2 is here right side and -7 here is left side. So right side number on a number line is greater and on number line left side number is smaller. So this -2 is greater and -2 is smaller. We use this and this sign symbols. Second, 0 and -9/5. We know that here is a +1, +2, +3 here. 0 is greater than minus numbers. 0 is greater than minus number and minus numbers are smaller than 0. Here is a 0 is greater. Third, 8/7 and 0. 8/7, here is a 0 and 8/7. It is a plus. So this rational number is greater than a 0. Every rational number, every positive rational number is greater than 0. So 8/7 is greater than 0. Fourth, -5/4 and 1/4. Here is minus and this is the, there is no sign plus or minus. So this is the positive number. This is a positive number. So this number, positive number is greater than negative number. We have learned yesterday. Smaller negative number and negative number is smaller than a positive number. We have learned yesterday. Every negative number is smaller than positive number. Positive number is greater than a negative number. Here is a negative and here is a positive. So this is a greater. Fifth, here is a 40/29 and 141/21. Here is 40 is a numerator and 29 is a denominator. 40 हा काय आहे? अंश आहे आणि 29 काय आहे? छेद आहे. ज्यावेळेस छेद समान आहेत, there is denominator are same, then which is the numerator is greater, this number is greater. म्हणजे छेद समान असताना ज्याचा अंश मोठा असतो, न्यूमरेटर जो मोठा असतो तो संख्या मोठी असते, ही संख्या मोठी असते. See here 6 -7/20 and -13/20. Here is, you know that this is a minus and this is a minus. You know that -1 is greater than -2. So -13 is greater than -17. If the -1 is greater than -2, -7 is smaller than -3. Here is -3 is greater than -7. So 13 is greater than -13 is greater than -7.
17 on a number line because this is the negative sign and there is a denominator are same म्हणजे छेद समान असताना अंश दोन बघतात ती संख्या मोठी असते. So -13/20 is greater. In this way you can solve practice set number 1.2. You can solve the practice set number 1.2. We will learn today the decimal representation of a rational number. See here, decimal representation, दशांश रूप of rational number, परिमेय संख्येचे दशांश रूप. आता तुम्हाला दशांश डेसिमल फ्रॅक्शन आहे ना, तुम्हाला डेसिमल फ्रॅक्शन. दिस इज अ डेसिमल फ्रॅक्शन. डेसिमल फ्रॅक्शन म्हणजे दशांश अपूर्णांक. डेसिमल फ्रॅक्शन म्हणजे दशांश अपूर्णांक. The fraction whose denominator is a 10, 100, the fraction whose denominator is a 10, 100, 1000 and so on. These form of fraction are called decimal fraction. जेव्हा अपूर्णांकाचा छेद 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख अशा पटीत असतो तेव्हा त्या अपूर्णांकाला म्हणायचं डेसिमल फ्रॅक्शन. 1/10 छेद किती आहे 10. 5/100 छेद किती आहे 100. 6/1000 छेद किती आहे 1000. तसं ज्या अपूर्णांकाचे 10, 100, 1000, 10,000 असा पटीत असतो त्याला म्हणायचं डेसिमल फ्रॅक्शन. The fraction whose denominator are 10, 100 and 1000, 10,000 in this way, these fractions are called decimal fraction. This fraction can be written in the form of 0.1. This can be written 0.05. This can be written 0.006. We can return this decimal fraction in the decimal representation. Decimal form. This is the decimal fraction and this is the decimal form of the decimal fraction. म्हणजे हे काय दशांश अपूर्णांक आहे 1/10. याचं दशांश रूप काय आहे 0.1. हे 5/100 काय दशांश अपूर्णांक आहे. दशांश रूप काय आहे 0.05. 7/1000 हा दशांश अपूर्णांक आहे. याचं दशांश रूप काय लिहितो आपण 0.006. So see here, if we use decimal fraction, this is a decimal fraction म्हणजे ज्याचा छेद 10, 100, 1000, 10,000 असतो. If we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number by its denominator. आता बघा, if म्हणजे जर, we म्हणजे आपण, use म्हणजे वापरतो डेसिमल फ्रॅक्शन. जर आपण दशांश अपूर्णांक वापरतो फाईल म्हणजे लिहिताना करताना करत असेल फाईल व्हाईल डिवाइडिंग द न्यूमरेटर. डिवाइडिंग म्हणजे भागणे. द न्यूमरेटर म्हणजे अंश. डिवाइडिंग द न्यूमरेटर ऑफ अ रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर म्हणजे परिमेय संख्येचा अंश. डिवाइडिंग म्हणजे भागणे बाय इट्स डिनोमिनेटर म्हणजे डिनोमिनेटर म्हणजे छेदांक. जेव्हा बाय इट्स डिनोमिनेटर म्हणजे परिमेय संख्येच्या अंशाला त्याच्या छेदानं भागल्यावर काय होतं आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शन मिळतं. काय मिळतं आपल्याला 5 डेसिमल. इफ यू यूज अ डेसिमल फ्रॅक्शन, जर आपण दशांश अपूर्णांक वापरला काय लिहिताना बाय डिवाइडिंग म्हणजे भागताना कशाला न्यूमरेटर ऑफ रॅशनल नंबर म्हणजे परिमेय संख्येचा अंशाला परिमेय संख्येच्या छेदानं भागल्यावर आपण ह्याचा वापर करू शकतो. We get the decimal representation of a rational number. आणि मग we get म्हणजे आपल्याला मिळतं the decimal representation. decimal representation म्हणजे दशांश रूप of a rational number म्हणजे परिमेय संख्येचं दशांश रूप मिळतं. When we get a decimal representation of a rational number, परिमेय संख्येचे दशांश रूप आपल्याला केव्हा मिळतं जेव्हा बघा इकडं
परिमेय संख्येच्या अंशाला तिच्या छेदानं भागल्यावर काय मिळतं आपल्याला? We get the decimal representation of a rational number. म्हणजे आपल्याला काय मिळतं? डेसिमल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे दशांश रूप ऑफ अ रॅशनल नंबर, म्हणजे परिमेय संख्येचं दशांश रूप मिळतं. फॉर एक्झाम्पल 7/4. सी हियर. When we get decimal representation of rational number म्हणजे परिमेय संख्येचे दशांश रूप केव्हा मिळतं? This is a rational number and this is a numerator and this is a denominator. This is a denominator. जर आपण ह्या डिनोमिनेटरनं ह्या न्यूमरेटरला भागलं की आपल्याला काय मिळतं? डेसिमल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रॅशनल नंबर मिळतं. If we use a decimal fraction while dividing 4 to while dividing the numerator 7 by its denominator, we get the decimal representation of a fraction. See here, this is a 4 and this is a 7. This is a divisor, this is a divider. See, in the table of 4, which is the smallest number less than 7? 4. Here is a quotient. Here 4 ones are 4. Its quotient is 1. 7 minus 4, 3. Here is 3 is smaller than 4. So here take a 0 and here take a point. Then what is the smallest number than 30 in the table of 4? म्हणजे 4 च्या पाड्यातील 30 पेक्षा कोणती आहे? 28. How many times give 4 comes 4? 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 20, 4 sevens are 28. Here is 0, 1, 10, 2 and 1, 2 minus 2, 0. Here is taking a 0. In the table of 4 there is a 20. When we table of 4 for 4s, म्हणजे 4 चा पाडा 4 पर्यंत म्हणताना आपल्याला किती येतं? 5 पर्यंत म्हणताना आपल्याला किती येतं? 20 येतं. म्हणजे इथे बघा 4 च्या पाड्यातील 7 पैकी अंक संख्या कोणती आहे? 4 आहे. किती पर्यंत पाडा म्हणला? 1 पर्यंत म्हणला. 7 मधून 4 गेले 3 राहिले. तिथे शून्य दिलं आणि दशांश दिला आपण. किती आले? 30. 4 च्या पाड्यातील 30 पेक्षा लहान संख्या किती आहे? 28 आहे. 4 7 28. 30 मधून 28 गेले 2. पुन्हा शून्य दिलं कारण दशांश दिलं आपण. 4 5 20. म्हणजे किती आले तर 1.75. This is a decimal representation of a rational number. See here, 7/4 is equal to 1.74. This is 7/4. This is a rational number and decimal representation have come 1.75. म्हणजे 7/4 या परिमेय संख्येचं दशांश रूप किती आलं? दशांश रूप परिमेय संख्येचं दशांश रूप किती आलं? 1.75 आलं. कधी आलं? जेव्हा परिमेय संख्येच्या अंशाला 4 ह्या छेदाने भागल्यावर आपल्याला परिमेय संख्येचं दशांश रूप मिळतं. In this case, ह्या बाबीमध्ये आफ्टर डिवायडिंग 7 by a 4 म्हणजे ह्या 7 ला 4 ने भागल्यावर. इन दिस केस म्हणजे ह्या बाबीमध्ये. आफ्टर म्हणजे नंतर, डिवायडिंग म्हणजे भागल्यावर. 7/4 आफ्टर म्हणजे नंतर. ह्या 7 ला 4 ने भागल्यानंतर द रिमाइंडर इज 0. हियर इज द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर म्हणजे बाकी. रिमाइंडर म्हणजे बाकी. बाकी किती आली? 0 आली. इज 0. Such a decimal form is called terminating decimal form. म्हणजे खंडित दशांश रूप. परिमेय संख्येचे खंडित दशांश रूप. ह्याला काय म्हणायचं? खंडित दशांश रूप. जेव्हा परिमेय संख्येच्या अंशाला तिच्या छेदाने भागल्यानंतर बाकी 0 येते. रिमाइंडर 0 येतो. रिमाइंडर कुठे
केला रिमाइंडर बाकी शून्य येते तेव्हा त्याला काय म्हणायचं टर्मिनेटिंग डेसिमल म्हणजे खंडित दशांश रूप जेव्हा परिमेय संख्येच्या अंशाला तिच्या छेदाने भागल्यावर म्हणजे हा अंशाना छेद बाकी शून्य येते तेव्हा त्याला काय म्हणायचं खंडित दशांश रूप when the rational number 7/4 the numerator of rational number dividing by the denominator of 4 when we get a remainder 0 then this decimal form is called terminating decimal form म्हणजे खंडित परिमेय संख्येचे खंडित दशांश रूप terminating decimal form म्हणजे परिमेय संख्येचे खंडित दशांश रूप we know that every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form. आता पाहिजे we know आपल्याला माहित आहे that every rational प्रत्येक परिमेय संख्या can be written लिहू शकतो in a non-terminating recurring decimal form. non-terminating म्हणजे अखंडित दशांश रूप non-terminating म्हणजे अखंडित दशांश रूप ह्याला काय म्हणतो अखंडित दशांश रूप आता बघा हे 7 by for example this is the 7/6 is a rational number here 7 is the numerator म्हणजे अंश आणि 6 is the denominator म्हणजे छेद आहे हा 7 ला 6 ने भागल्यावर किती आला आपल्याला 1.666 म्हणजे असं अखंडित रूप आलं म्हणजे हे थांबतं का 6 6 6 6 येतच राहतं 7 या 7/6 या परिमेय संख्येमध्ये ह्या 7 ह्या अंशाला 6 ह्या छेदाने भागल्यानंतर 1.6666 अखंडित रूप येते याला काय म्हणायचं आपण नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म काय म्हणायचं अखंडित दशांश रूप म्हणजे ह्या परिमेय संख्येमध्ये अंशाला छेदाने भागल्यानंतर आपल्याला इथे काय ते अखंडित रूप येते अखंडित म्हणजे ते खंड पडत नाही म्हणून याला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आता हे काय आहे बाकी शून्य आले की इथे काय आलं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे खंडित दशांश रूप आहे आणि इथे बघा बाकी शून्य येत नाही पुन्हा पुन्हा त्या संख्या येतात पुन्हा त्या संख्या येतात म्हणून याला काय म्हणायचं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म पुन्हा येतं म्हणजे याला म्हणायचं अखंडित दशांश रूप हे काय अखंडित दशांश रूप मग 7/6 is equal to 1.666 and infinite असे येत राहतं we can return 1.6 and dot म्हणजे हे डॉट कशा म्हणजे तिथं वर की हे सतत येतं तेच रिकरिंग होतं पुन्हा काय होतंय रिकरिंग पुन्हा येतंय म्हणून आपण इथे काय करतो डॉट लिहितो ही 22/7 here comes 3.142857 and from this repeat again this number again repeat see here repeat again this number हा नंबर पुन्हा येतो म्हणजे हे काय अखंडित परिमेय संख्या म्हणजे काय नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्मिनेटिंग म्हणजे थांबणे आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग म्हणजे पुन्हा येणार हाच संख्या पुन्हा येतात भागाकारात हा ही संख्या पुन्हा इथंच येते 1 4 2 8 5 7 हे पुन्हा येत राहतं म्हणजे काय त्याचं हीच संख्या पुन्हा येते म्हणून 3 पॉइंट एवढं लिहून टाकायचं आणि याच्यावर काय द्यायचं बार द्यायचं तर काय द्यायचा बार दिस इज we today learn that decimal representation of rational number म्हणजे परिमेय संख्येचे दशांश रूप नंतर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे खंडित परिमेय संख्येचे खंडित दशांश रूप जेव्हा बाकी शून्य येते तेव्हा त्याला काय म्हणायचं रॅशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आणि जेव्हा बाकी शून्य येत नाही पुन्हा तेच संख्या येतात भागाकारामध्ये क्वोशंट मध्ये तेव्हा त्याला काय म्हणायचं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे परिमेय संख्येचे अखंडित दशांश दिस इज अ परिमेय संख्येचे खंडित दशांश म्हणजे त्याला काय म्हणतो डेसिमल terminating decimal form of a rational number. This is the terminating decimal form of a rational number, and these two examples are non-terminating recurring decimal form of a rational number. हे दोन जे उदाहरण आहेत ते
अखंडित परिमेय संख्येचे अखंडित दशांश रूप आहेत आणि हे जे आहे ते परिमेय संख्येचे खंडित दशांश रूप. कारण की बाकी शून्य येते, पुन्हा पुन्हा येत नाही. इथं पुन्हा पुन्हा संख्या काय होतात, रिपीट होतात. अगेन अँड अगेन 6 is repeating. Here again and again this number is repeating. So this is the non-terminating recurring decimal form. आणि solve practice set number 1.3. Solve practice set number 1.3 by dividing 9 numerator by 37. आता ह्या 9 ला काय करायचं, 37 न भागायचं. ह्या 18 ला 47 न भागायचं. ह्या 9 ला 14 न भागायचं. भागाकार करायचा ह्या पद्धतीने. ह्या पद्धतीने काय करायचा, भागाकार करायचा. आता काय करायचं, हे सोडवत असताना 9 ला 37 या छेदानं भागायचं, 18 ला 42 न भागायचं, 9 ला 14 न भागायचं, वजा 103 ला 5 न भागायचं, 11 ला वजा 11/13 ला म्हणजे 11 ला 13 न भागायचं. मग आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय येईल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रॅशनल नंबर म्हणजे परिमेय संख्येचे खंडित दशांश होईल किंवा नॉन